اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ سبسکرائبرز، میں ہوں اسٹرالوجر جواز سبطین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو میرے نیو ویورز ہیں، ہمارے اولڈ ویورز، ہمارے قریبی لوگ، دوست احباب، رشتہ دار جو بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 2026 کے سال میں اور آنے والے سالوں میں آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے برج جدی یعنی کیپریکون، کیونکہ ہمارے چینل پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برج جدی سے ریلیٹڈ موجود ہیں، اور بھی برج والے موجود ہیں، لیکن برج جدی والوں کے جو کامنٹس ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو آپ لوگ اپنے برج جدی وغیرہ کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اپنے برج بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ اس برج کے اوپر بنا سکیں۔ تو 2026 میں بہت سارے لوگوں کے میسیجز بھی آئے کہ سر آیا ابھی تک برج جدی والوں کی 67 موجود ہے یا نہیں۔ تو ایک یہ سوال بھی بہت آیا تھا، اور دوسرا شادی سے ریلیٹڈ بھی بہت سارے سوال تھے، اور بہت سارے لوگوں کے بزنس سے ریلیٹڈ بھی سوال تھے۔ تو میں نے سوچا کہ آج برج جدی والوں کے لیے ان 3 سے 4 ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا سکوں۔ تو سب سے پہلے آنے والے جتنے بھی ہمارے نیو ویورز ہیں، ہمارے اولڈ ویورز جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور جس نے اپنا پرسنل ہوروسکوپ بنوانا ہے، اپنا ذائچہ بنوانا چاہ رہا ہے، 67 سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے، یا جو بھی اپنا کوئی پریشانی یا کوئی پرابلمس وغیرہ ہم سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے، تو اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اپنا ذائچہ بنوا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اوریجنل اسٹونس وغیرہ پرچیز کرنے ہیں، اپنے ذائچے سے ریلیٹڈ کوئی نگینہ وغیرہ بنوانا ہے، پڑھائی کر کے اس کے صدقات وغیرہ اتروا کے تمام چیزوں سے تیار کردہ 100% اوتھینٹک اسٹونس وغیرہ حاصل کرنے ہیں، تو ہمارا نمبر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو 67 جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو کلیئر کٹ بتاتا چلوں کہ اس ٹائم برج جدی والوں کو 67 موجود نہیں ہے، کیونکہ 67 اس ٹائم ایکیوریس، پائسس اور جو ہے وہ ایریز والوں کو موجود ہے۔ ایکیوریس والوں کا آخری ڈھیا ہے، اور پائسس والوں کا دوسرا ڈھیا ہے، اور ایریز والوں کا جو ہے وہ پہلا ڈھیا ہے۔ تو برج جدی والوں کو جو ہے وہ 67 موجود نہیں ہے، کیونکہ 67 ہمیشہ مون سائن سے دیکھی جاتی ہے۔ 67 کا ایک فارمولا ہے، سیٹرن جس گھر میں موجود ہے، اور اس کے پچھلے والے گھر کو، اس کے اگلے والے گھر کو جو ہے وہ 67 جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم برج جدی والوں کو 67 نہیں ہے۔ یہ ایک چیز جو ہے وہ کلیئر ہو چکی ہے۔ تو اب جو بھی جن کا مون سائن اگر آپ لوگوں کا جدی ہے، اور یا سن سائن آپ لوگوں کا جدی ہے، تو آپ لوگوں کو ہرگز 67 موجود نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی 67 ختم ہو چکی ہے پچھلے سال۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے شادی سے ریلیٹڈ۔ لوگ پریشان ہیں کہ لوگوں کے رشتے وغیرہ نہیں ہوتے، یا اس سال ہماری شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یا اس سال ہمارے کوئی رشتہ وغیرہ یا کوئی انگیجمنٹ وغیرہ۔ تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جنوری آنورڈ وینس جو ہے وہ اسینڈنٹ سے نیو سائیکل اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اب وینس اس ٹائم آپ لوگوں کے کرنٹلی دوسرے گھر میں موجود ہے، 2829 دن دوسرے رہے گا، ابھی اگلے مہینے تیسرے گھر آئے گا، اس سے اگلے مہینے، مطلب جو فرسٹ 5 to 6 months ہیں وہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار کیپریکون۔ اس 5 سے 6 مہینے میں آپ لوگوں کا کوئی اچھا رشتہ وغیرہ متوقع ہو سکتا ہے، یا آپ لوگوں کی اگر شادی وغیرہ کی تاریخ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ 5 سے 6 مہینے آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست رہیں گے، بہت عمدہ مہینے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن کے رشتے وغیرہ نہیں ہو رہے، اس 5 to 6 months میں آپ لوگوں کے کوئی اچھے رشتے وغیرہ بھی برج جدی والوں کے متوقع ہو سکتے ہیں، کیونکہ وینس کا جو نیو سائیکل ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ نیو ٹرانزٹس آئیں گے آگے، اور بھی چیزیں سٹرونگ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں وینس کا جو نیو سرکل شروع ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے وہ بہت زبردست رہے گا انشاءاللہ۔ جو بھی رکاوٹیں تھیں ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ، رشتوں سے ریلیٹڈ، یا تاریخ میں کوئی ڈیلے آ رہا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو نیو سائیکل ہے یہ آپ لوگوں کے لیے سرکل جو ہے وہ بہت زبردست رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں آپ لوگوں کے لیے اچھے رشتے وغیرہ بھی آئیں گے، اور اگر آپ لوگ کوئی شادی وغیرہ، کوئی نکاح یا کوئی انگیجمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ کافی زیادہ اچھا رہے گا۔ اس کے علاوہ لوگوں نے پوچھا تھا فائنینس سے ریلیٹڈ، مطلب فائنینشیل سچویشن بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں اسینڈنٹ، اس کے بعد آپ لوگوں کا
सेकंड हाउस, ये 2 हाउस जो हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों इस टाइम सैटर्न से रिलेटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। आप लोग ज़रूर कोशिश करें अपने बिज़नेस को आगे फर्दर लेके चलें। अपने बिज़नेस के ऊपर आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग या चांदी, गोल्ड वगैरह जो भी आप लोग एक्सपीरियंस रखते हैं, आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। फाइनेंस की पोजीशन आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग रहेगी बुर्ज जद्दी वालों के लिए इस टाइम। तो आप लोग इस फाइनेंस की जो पोजीशन है उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मज़ीद स्टेबल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सैटर्न का जो दौर अच्छा होता है, सैटर्न जब आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड होता है और अच्छी पोजीशन में हो तो काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं। अल्लाह का शुक्र है, डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, जो लोग डेली बेसिस पे होते हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे वर्क कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको नए प्रोजेक्ट भी मिलते हैं और उनके नए काम भी मिलते हैं और उनके जो परेशानियां हैं उनमें भी कमी देखने को मिलती है। तो 2026 में जो ये न्यू साइकिल है, जो वीनस का भी और इसके अलावा सैटर्न की पोजीशन भी बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह ताला कुछ मंथ बाद जुपिटर भी आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला पोजीशन वैसे ही बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, क्योंकि फर्दर अगर मैं बात करूं तो जुपिटर इस टाइम आप लोगों के छठे घर में मौजूद है और छठा घर जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, आठवां, 12वां घर जो है वो ख़राब घर होते हैं। तो अभी कुछ टाइम बाद जुपिटर भी आप लोगों का 7th हाउस में आ जाएगा, जो कि एक अच्छा घर है, केंद्र घर है और फ्रूटफुल हाउस होता है और एक्सॉल्टेड पोजीशन में आएगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इमिग्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेटलमेंट की, तो उनके लिए जुपिटर का ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये मई में या जून में जो है अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आएगा और इंशाल्लाह ताला उसके बाद आप लोगों के फर्दर मामला जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, सेटलमेंट से रिलेटेड हैं, उसमें भी आप लोगों को अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, उसमें आप लोगों को अच्छे रिश्ते भी देखने को मिलेंगे, उसमें आप लोगों की कामयाबियाँ भी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल जो साल है 2026 का बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी टाइम पीरियड में अगर मैं बात करता चलूँ तो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करते चलें, बुर्ज जद्दी वालों ने जो एग्ज़ाम्स वगैरह देने होते हैं, जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हैं, डेट पिक करके एग्ज़ाम देने होते हैं, इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स देने होते हैं, फाइनेंस के एग्ज़ाम्स हैं, तो ये टाइम पीरियड जो इस टाइम चल रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह भी दे सकते हैं, क्योंकि ये वीनस से ही रिलेट करता है आप लोगों का 5th हाउस। तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है आप लोगों के लिए। वो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो एग्ज़ाम्स वगैरह भी आप लोग दे सकते हैं। औलाद की खुशखबरी भी फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स में बुर्ज जद्दी वालों को मिल सकती है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वीनस आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के लिए औलाद की खुशखबरी भी बन सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम पीरियड आने वाला बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को कामयाबियाँ भी मिलेंगी, स्टेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जीज भी देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल सिचुएशन जद्दी वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि फिर अगेन कि बुर्ज जद्दी वालों को 7.5 मौजूद नहीं है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए एक अच्छा टाइम इस टाइम मौजूद है। कुर्बानियाँ तो वैसे भी आप लोगों ने बहुत दी हैं, पिछले साल भी आप लोगों ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी, अच्छा वक्त भी देखा है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा वक्त देखा, अच्छा वक्त भी देखा है और थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं देखी, लेकिन अब फाइनेंस की स्टेबिलिटी का टाइम है। आप लोग अपने कामों को आगे लेके जाएं, अपने वर्क को लेके आगे बढ़ें, अपने मामलात को आगे लेके जाएं। इंशाल्लाह ताला कामयाबियाँ आप लोगों की तरफ ज़रूर आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो इसमें आप लोग अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन मस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, जिनके बिज़नेस में परेशानियां चल रही हैं, जिनके इश्यूज चल रहे हैं बिज़नेस वगैरह में जद्दी वालों के लिए, तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग स्टोन्स वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं, 100% ऑथेंटिक स्टोन्स मौजूद हैं हमारे पास, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जीज भी देते हैं, क्योंकि हम तैयार भी उसको पढ़ाई करके, उनके सदक़ात उतार के, उनके सारा कुछ रेडी करके आपके नाम से इल्म-ओ-दात से रेडी करके देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हमारे कस्टमर्स ऐसे हैं इस टाइम
جو ہمارے اسٹون سے بھی سیٹسفائی ہیں، ہمارے ورک سے بھی سیٹسفائی ہیں. ذائچہ بنوانا ہے تو آپ لوگ ذائچہ بھی بنوا سکتے ہیں اپنا نیم، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ سے. اور اگر آپ لوگ کوئی اپوائنٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں تو ہم سے اپوائنٹمنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو کالا صدقہ ضرور دیں اپنا. ہفتہ اور منگل والے دن یا فتح ہو یا رزاق ہو 313 مرتبہ اول آخر درود شریف 11 بار یہ تسبیح بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.